ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, HSI നാച്ചുറൽ സയൻസ് എക്സാമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 7-ലെ പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഏകദേശം 30ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി സെറ്റാണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും പറയും, അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ശേഷം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: which of the following correctly describes the direction of water movement in plants? Which of the following correctly describes the direction of water movement in plants? Options: from leaves to root, from lower to higher water potential, C. from higher to lower water potential, D. against the osmotic gradient. Second question: DPD, diffusion pressure deficit, is equal to option A, turgor pressure plus osmotic pressure, B, osmotic pressure minus turgor pressure, C, wall pressure minus osmotic pressure, D, osmotic pressure plus pressure potential. Third question: in hypertonic solution, hypertonic solution, a plant cell undergoes endosmosis, turgidity, plasmolysis, imbibition. Fourth question: which structure prevents apoplastic water flow at the endodermis? Apoplastic water flow at the endodermis. Option A, cortex, B, pericycle, C, Casparian strip, D, epidermis. Fifth question: which of the following act as an anti-transpirant? Option A, cytokinin, B, abscisic acid, C, gibberellin, D, zeaxanthin. Sixth question: water absorption in root mainly occurs by option A, endocytosis, B, osmosis, C, active transport only, D, diffusion through cuticle. 7. Transpiration pull is a major factor responsible for mineral absorption, ascent of sap, plasmolysis, leaf drop. 8. Which of the following shows guttation? Cuticle, stomata, hydatodes, trichomes. 9. Maximum water absorption occurs in which zone? Meristematic zone, elongation, maturation zone, root cap. Maximum water absorption occurs in which zone? 10. Which of the following is not a component of xylem? Tracheids, vessels, sieve tubes, xylem parenchyma. 11. Which mineral is essential for chlorophyll formation? Iron, magnesium, potassium, zinc. Chlorophyll formation important ആയിട്ട് വരുന്ന മിനറൽ അയൺ, magnesium, potassium, zinc. 12. Which element is considered beneficial but not essential? Copper, silicon, manganese, sulfur. Beneficial but not essential. 13. Facilitated diffusion involves option A, carrier protein, B, ATP consumption, C, ribosome, D, xylem sap. 14. Final hydrogen acceptor in light reaction of photosynthesis is final hydrogen acceptor in light reaction of photosynthesis is oxygen, NADP+, RUBP, ATP. 15. Which does the dark reaction occurs? Grana, stroma, thylakoid lumen, matrix. 16. The first stable product of C4 pathway is 3-PGA, oxaloacetic acid, RUBP, PEP, phosphoenol pyruvate. 17. CAM, camp plants open their stomata during the day, at night, in the sunlight only during rain. 18. Photorespiration occurs in option A, chloroplast, peroxisome, mitochondria. B, nucleus and chloroplast.
C. Endoplasmic reticulum and vacuole. D. Ribosome and plastid. Photorespiration. Prakasha ശ്വസനം. 19. Phloem load-in is an example of phloem loading is an example of passive transport, active transport, osmosis, facilitated diffusion. 20. ഏത് ഹോർമോണാണ് ഇല പൊഴിയുന്നത് ഡിലേ ചെയ്യിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്? ഡിലേസ്. ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിൻ, ബി സൈറ്റോകിനിൻ, സി എ ബി അബ്സസിക് ആസിഡ്, ഡി എഥിലീൻ. 21. Seed dormancy is promoted by option A cytokinin, B abscisic acid, C gibberellin, D ethylene. 22. Which hormone breaks seed dormancy? Gibberellin, auxin, abscisic acid, zeatin. 23. Natural plant hormone for fruit ripening is auxin, abscisic acid, ethylene, cytokinin. 24. Vernalization is the effect of water on seed, light intensity, low temperature, photoperiod. 25. Which tropic response is gravity based? Phototropism, gravitropism, hydrotropism, stigmotropism. 26. Folding of Mimosa pudica leaf is an example of. തൊട്ടാവാടിയിലെ ഇലകൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ എ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ്, ബി സിസ്മോനാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്, സി ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം, ഡി തെർമോനാസ്റ്റി. 27. The light sensitive pigment in photoperiodism is chlorophyll, cryptochrome, phytochrome, carotenoid. The light sensitive pigment in photoperiodism. 28. Which movement is growth dependent? Tropic movement, seismonastic movement, nyctinasty, hydration movement. Question ഇതായിരുന്നു. Which movement is growth dependent? 29. Which hormone is most involved in apical dominance? Auxin, cytokinin, ABA, ethylene. 30ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Photophosphorylation occurs in option A thylakoid membrane, B stroma, C outer chloroplast membrane, D mitochondria. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഫ്രം ഹയർ ടു ലോവർ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. വാട്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ്, മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹയർ ടു ലോവർ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. DPD, ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മൈനസ് ടർഗർ പ്രഷറാണ്. ഓക്കെ, ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മൈനസ് ടർഗർ പ്രഷറാണ് DPD. ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. പ്ലാസ്മോലൈസിസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഹൈപ്പർടോണിക്കിൽ പ്ലാന്റ് സെൽ അണ്ടർഗോസ് എന്താണ്? പ്ലാസ്മോലൈസിസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്പാണ്. അതായത് അപ്പോപ്ലാസ്റ്റിക് വാട്ടർ ഫ്ലോനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ, എൻഡോഡെർമിസിൽ കാണുന്ന അപ്പോപ്ലാസ്റ്റിക് വാട്ടർ ഫ്ലോനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അബ്സസിക് ആസിഡ്. നമുക്കറിയാം ആൻറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അബ്സസിക് ആസിഡ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. ദെൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓസ്മോസിസ് ആണ്. വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻ റൂട്ട് മെയിൻലി ഒക്കേഴ്സ് ബൈ ഓസ്മോസിസ്. ഓക്കെ, സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ പുൾ ഈസ് എ മേജർ ഫാക്ടർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ആസൻസ് ഓഫ് സാപ്പ്. ആ സാപ്പിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനാണ് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഗട്ടേഷൻ കാണുന്നത് ഹൈഡ്രോത്തോട്സിലാണ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മെച്ചുറേഷൻ സോണിൽ. മാക്സിമം വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്ന സോൺ പറയുന്നത് മെച്ചുറേഷൻ സോണാണ്. ഓക്കെ,
Root hairs in the maturation zone absorb most water and minerals. Then at 10th question answer ഓപ്ഷൻ സി sieve tubes ആണ്. അതായത് നോട്ട് എ കോമ്പണൻ്റ് ഓഫ് സൈലം ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം sieve tube, കമ്പാനിയൻ സെൽസ് ഒക്കെ ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മാഗ്നീഷ്യം ആണ്. ക്ലോറോഫിൽ ഫോർമേഷന് എസെൻഷ്യലായിട്ട് വേണ്ട ഒരു മിനറലാണ് മഗ്നീഷ്യം. മിഡിൽ ലെമലിലേക്കും ക്ലോറോഫിൽ ഫോർമേഷൻ അതുപോലെ റൈബോസോമിലും കാണുന്നത് മഗ്നീഷ്യമാണ്. മിഡിൽ ലെമല്ലയിൽ കാണുന്നത് കാൽസ്യം ആയിരിക്കും മിഡിൽ ലെമല്ലയുടെ ഫോർമേഷനിൽ. 12th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, സിലിക്കൺ ആണ്. വിച്ച് എലമെൻറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ ബെനിഫിഷ്യൽ ബട്ട് നോട്ട് എസെൻഷ്യൽ? ഓപ്ഷൻ ബി സിലിക്കൺ. സിലിക്കൺ സ്ട്രെങ്തൻ ടിഷ്യൂ ബട്ട് ഈസ് നോട്ട് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഓൾ പ്ലാന്റ്സ്. 13th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കാരിയർ പ്രോട്ടീൻ ആണ്. ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനിൽ നമുക്കറിയാം കാരിയർ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്, അവിടെ സഹായ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 14th ആൻസർ ഫൈനൽ ഹൈഡ്രജൻ ആക്സെപ്റ്റർ ഇൻ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. ഓപ്ഷൻ ബി NAD+ ആണ്. ഓക്കെ, NAD+ ആണ് ഫൈനലായിട്ട് ഹൈഡ്രജനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. NAD+ ആക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് H+ ടു ബിക്കം NADPH. 15th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്ട്രോമയാണ്. ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിലാണ്. 16th ആൻസർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് C4 പാത്വേ. ആൻസർ ബി ഓക്സാലോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇതൊരു 4 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ദെൻ CAM പ്ലാന്റ്സ് ഓപ്പൺ ദയർ സ്റ്റൊമാറ്റ. നമുക്കറിയാം നൈറ്റ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 18th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്, പെരോക്സിസോം, മൈറ്റോകോൺട്രിയ. ഇവയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത്. 19th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. ഫ്ലോയൻ ലോഡിങ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ്, എനർജി അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 20th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സൈറ്റോകിനിൻ ആണ്. അതായത് ഇല പൊഴിയുന്നത് ഡിലേ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ സൈറ്റോകിനിൻ ആണ്. 21th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അബ്സസിക് ആസിഡ് ആണ്. നമുക്കറിയാം സീഡ് ഡോർമൻസി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അബ്സസിക് ആസിഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 22th ആൻസർ ഹോർമോൺ ബ്രേക്ക് സീഡ് ഡോർമൻസി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജിബർലിൻസ് ആണ്. ജിബർലിൻസ് ആണ്. ദെൻ 23th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എഥിലീൻ ആണ്. പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺ ഫോർ ഫ്രൂട്ട് റൈപ്പനിങ്. ഓപ്ഷൻ സി എഥിലീൻ. 24 വാണലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഇഫക്റ്റാണ് വാണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 25th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രാവിട്രോപ്പിസം ആണ്. റെസ്പോൺസ് ടു ദ ഗ്രാവിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഗ്രാവിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഗ്രാവിട്രോപ്പിസം ആയിരിക്കും. 26th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സിസ്മനാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. മൈമോസ പുഡിക്കയിൽ കാണുന്ന തൊട്ടാവാടിയിൽ കാണുന്നത് സിസ്മനാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. Sysmonasty is a non-directional response to mechanical stimulus. Okay. 27th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫൈറ്റോക്രോം ആണ്. ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് പിഗ്മെൻ്റ് ഇൻ ഫോട്ടോപിരിയോഡിസം. ഫോട്ടോപിരിയോഡിസത്തിൽ കാണുന്ന ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പിഗ്മെൻറ്റ് ഫൈറ്റോക്രോം ആണ്. ഫൈറ്റോക്രോം ഡിറ്റക്ട് റെഡ് ആൻഡ് ഫാർ റെഡ് ലൈറ്റ് ഫോർ ഫ്ലവറിംഗ് റെഗുലേഷൻ. 28th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. ഗ്രോത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. ബാക്കി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഗ്രോത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയില്ല. 29th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിൻ ആണ്. എപ്പിക്കൽ ഡൊമിനൻസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിൻ ആണ്. 30th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ തൈലക്കോയിഡ് മെംബ്രെയിനിലാണ്. ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് തൈലക്കോയിഡ് മെംബ്രെയിൻസിലാണ്. ഓക്കെ. ലൈറ്റ് ഡ്രിവൻ ATP സിന്തസിസ്. ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ തൈലക്കോയിഡ് മെംബ്രെയിൻ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.